گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج سے ملک میں مانسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بارشیں متوقع۔ مانسون ہواؤں کے زیر اثر شہر قائد میں 28 جون سے 1 جولائی تک بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس آمد۔ مریم نواز کا ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پنجاب بھر میں ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم۔ ندی نالوں کے اطراف تجاوزات اور رکاوٹیں ہٹانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، دنیا بھر میں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم رائج ہے، پاکستان میں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ مریم نواز نے ویدر پورٹل، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن اور فلڈ سیمولیشن ماڈل کا مشاہدہ بھی کیا۔ سیکریٹری اریگیشن، چیف میٹرولوجسٹ، ڈی جی پی ڈی ایم اے نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، سندھ کے عوام کو جواب دہ ہوں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، 72 گھنٹے میں سکھر بیراج کے گیٹ کا کام مکمل کر لیا گیا، روہڑی کینال میں پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی۔ سول اسپتال شکارپور میں آگ بھڑک اٹھی، سٹور روم جل کر راکھ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ عملے نے مسلسل 1 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پایا۔ روٹ کر میکے کیوں گئی؟ حافظ آباد میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا، ملزم نے ساتھی کی مدد سے بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا، ملزم فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، کسی بھی ملک کو ایسی دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا، علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ میتھیو ملر کا سوات واقعے پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوج کی بے رحمانہ کارروائیوں میں کمی نہ آئی، دہشت گرد اسرائیلی فوج نے غزہ میں انخلا مرکز اور خان یونس میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید، اب تک شہداء کی تعداد 37,658 ہو چکی، 86,000 سے زائد زخمی۔ امیگریشن کا معاملہ امریکی صدارتی الیکشن میں اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا تارکین وطن کے لیے نرم گوشہ، ٹرمپ کا رویہ انتہائی سخت۔ برطانیہ اور یورپ کے دباؤ کے باعث سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امیگریشن سے متعلق سخت موقف برقرار رکھیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد افراد میں منشیات کے استعمال کا انکشاف۔ وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی کا منشیات کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کرنے کا عزم۔ کہا، منشیات کے خلاف جنگ کو قومی ترجیح بنانا ناگزیر ہے۔ حکومت نے بڑا اعتراف کر لیا، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مل کر بجٹ بنانا پڑا، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ آئی ایم ایف سے اچھی خبر ملنے کی امید ہے، آج جواب آ گیا، کل قوم کو بتا دیں گے۔ پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں بندر بانٹ ہوتی ہے، پی ڈبلیو ڈی کا خاتمہ ہوگا، ادارے میں کرپشن کا سب کو پتہ ہے۔ دودھ، اسٹیشنری اور سٹنٹس پر ٹیکس بابو ہی لگا سکتا ہے، مشاورت کے بغیر بجٹ بابوؤں کا ہوگا، مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ بائی دا بابوز، فار دا بابوز، آف دا بابوز ہی ہوگا۔ احمقانہ ٹیکسز واپس لیے جائیں تو مشورہ دیں گے، حمایت کریں گے۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ دہرا دیا، دو ٹوک الفاظ میں کہا، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت کی مشکل آسان، پیپلز پارٹی کا بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، حکومت سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا گیا، ارکان نے بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی۔ نوید قمر نے کہا، پارلیمانی پارٹی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ تاجروں کا ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے، تاجر دوست اسکیم میں نہ آنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक ऐलान, कहते हैं बजट के नुकात पर अमल शुरू कर दिया। PIA की निजकारी का अमल तेज कर दिया गया। खैराती अस्पतालों को टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर हो रहा है। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार है। पंजाब में अपना छत अपना प्रोग्राम की मंजूरी। प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स को आर्जी बुनियादों पर तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में फैसले। किसान कार्ड और सिख मैरिज एक्ट भी मंजूर। पंजाब आब पाक अथॉरिटी का तरमीमी एक्ट भी बन गया। आब पाक अथॉरिटी का नाम सिर्फ पानी अथॉरिटी होगा। कराची में कातिल गर्मी, हीट स्ट्रोक्स ने मजीद 8 जानें ले ली। ईदी के सर्द खानों में मैयतें लाने की शरह में गैर मामूली इजाफा, जगह कम पड़ गई। हिमाड़ी से बहरिया टाउन और गुलशन हदीद तक शहर तंदूर बना रहा। 41 डिग्री की गर्मी 50 शिद्दत की महसूस हुई। हीट स्ट्रोक ने जानवरों को भी निशाने पर रख लिया। कैटल फार्मर्स में सैकड़ों जानवरों के मरने की तस्दीक। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग भी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची में हीट वेव से कोई मौत हुई तो के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का बड़ा ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने महकमा दाखिला से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और रूस के आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने दोनों को यूक्रेन में मिसाइल हमलों का जिम्मेदार ठहरा दिया। सरगई शोइगु और जनरल वैलेरी गेरासिमोव पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ गैर इंसानी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। 26 जून से 1 जुलाई तक बादल क़याम करेंगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP में बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। कोई नया और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन नहीं होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दों की बाक़ियात का सफाया करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद जराइम और दहशतगर्द गठजोड़ का खात्मा है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वोट बैंक नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहते हैं 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में वज़राए आला ने मुखालफत नहीं की। वज़ीर आला KP ने दबे अल्फाजों में सपोर्ट का कहा। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और KP होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त नहीं दी तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? आइन पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। जमहूरियत की बात करनी है, पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, निशान पर नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। PTI की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी PTI बुशरा बीबी और खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी है, इसके खिलाफ है। ऑपरेशन की बात भी अभी तक पार्लियामान में नहीं लाई गई। उमर अयूब बोले, कोई भी चीज है उसे पार्लियामेंट में आना चाहिए। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तहलील करने की मंजूरी। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। कंपनियों में नए प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। बिजली कनेक्शन फीस में 100% इजाफा। 3 फेज मीटर्स की फीस साल में दूसरी बार बढ़ा दी गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन फीस 69,500 रुपये मुकर्रर।
इस साल के दौरान 50,000 तक का इजाफा रिकॉर्ड। 1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। सदर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का भेजा ज़िया देखकर बरहम। रिपोर्ट तलब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल का जायजा लिया। वज़ीर आला सगियां रिंग रोड भी गईं। मंद रोड पर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड में मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को होगा।